पवित्र पुंसाली भोवी पाटण मुकाम केवराय पण अमारा विक्रमजी एमना जे नवीन होटल बनाई अने एमां संतोनी पधरामणी करी एटले विक्रमजी ने धन्यवाद केवराय। एमां आजना युगमां पधारनार भक्त भजन मंडल अमारा किंबुआ भक्त मंडल आ विसनगर थी भक्त मंडल पछे आघार भक्त मंडल कुंतावाड़ा भक्त मंडल वाजी थी भक्त मंडल आई भजन गईन पण ये चातुर्य पण वाजी भक्त मंडल केवराय। अमारे व्यासपीठ ने दीपावनार किंबुआ कीधुं व्यासपीठ ने दीपावनार अजूजा निवासी परम पूज्य पुनाराम महाराज अमारे भेख भगवान नामी अनामी संतो संत माताओ बाळ गोपाळो बधाने मारा जय गुरु महाराज। महापुरुषे कीधुं छे के जीवन जोबन अने राजधन अविचल रहे ना कोई जे घड़ी जाए सत्संग में तो जीवन नु फल। आपणे भजन में आया आपणे भजन में बैठा बात नक्की छे भावशंक भाई पण आपड़ा जो उदी भजन ना बेहन तो उदी फल ना आवे। भजन आपड़ा बेही जाए तो 100% फल आवे। ओबो वाइन पोणी ना रेड़ो तो कोई दाड़ो केरी ना है ना आवे ने। महापुरुष शू कहेवा मांगे छे महापुरुष नु लक्ष्य आपणे दोरવું પડશે। महापुरुषना शब्दने लक्ष्यમાં લેવા પડશે અને महापुरुषનો શબ્દ લક્ષ્યમાં આવશે ને તો તમારે લીલા લહેર થઈ જાય। ભૂત ભવિષ્ય ને વર્તમાન હમણે આગળના યુગની વાત છે વાણીમાં એમાં महापुरुषે કીધું ભૂત ભવિષ્ય ને વર્તમાનના ત્રણ કાળ છે એટલે આ વાણી ભૂતકાળમાં બોલાણી છે અને આપણે વર્તમાનમાં એને વર્તી શકે તો મેળ આવશે ન કે મેળ આવશે ने आपणे उगमसिंहनी फौज हती आखी पाटणनी अंदर मालदे रूपदे देसल तोरल मेघ धरवो रोमोपीर ने दाड़ल आ उगम फौज केवराती आवा संतो ए आ प्रसाद मेलीन जाशे पण हवे तमे ईयन खोलशो तो मेळ आवशे ने आपणे केएस पटेल हता सर्जन ओतड़ना डॉक्टर ए हाल अमदावादमां जाता रह्या छे ईया एवा ने एवा सर्जन बीजा डॉक्टर आया छे। હવે ઈ કેએસ પટેલ નો કદાચ તમે એ ફોટો મેલો તો ઓતડાનું ઓપરેશન કે સર્જન એમાં સર્જરી કરી શકે નહીં। ફોટો કેએસ પટેલ નો ના કરી શકે પોતે હોય તો કરી શકે ન કે આજ વર્તમાનમાં જે ડોક્ટર ઈ દવાખાનામાં આયા છે એ હાસા। હવે તમે આગળના સંતોને જો ગોતવા જાઓ તો મેળ નહીં આવે। આ બેઠા ઈ થાશે आ प्रकट आ वर्तमान नी वातो करी रह्या छे अने आ वर्तमान नी वात छे गयो ए भूतकाल छे अने जे आवे छे ए भविष्यकाल छे अने आ वर्ताई रह्यो वर्तमान काल छे। એટલે ભૂતકાળ ને ભૂલી जा वर्तमान में वर्ताई महान अने भविष्य नी वाट मत जो जेवुं वर्तमान तू करे एवुं ज भविष्य आववानुं छे। ए आपड़ा हाथनी वात छे बीजाना हाथनी वात जे करवुं ए तमारा हाथनी वात छे। संत थावुं होय तो भगवान थावुं होय तो भूवो थावुं होय तो तमारा दारूडियो थावुं होय तो आ जे थावुं ए मनुष्यना हाथनी वात छे न के बीजा बधाने कोई थावुं पड़तुं नथी। भैंसने भैंस ना थावुं पड़े बळदने बळद ना थावुं पड़े तो छे पण मोणसने आखो दाडो कहेवा मोण अने मोण थाय तो एने कोई ना थावुं पड़े। मोण थई जाय ने तो एने पछी कोई पदमीनी जरूर पछी मोण बन्या चेड़ नथी हूँ शू के नथी ने शू के कशुं एने ए आ वातो छे ने पण मनुष्यनो जन्म चो थाय सतगुरु शरणे अने दीकरी दीकरानो जन्म चो थाय माताना खोळे। कुखथी जन्मे ए दीकरी के दीकरो ने मुखथी जन्मे ए माणस गुरु मुखथी गुरु महाराजाने अवतार आले अवतारी पुरुष कहेवाय रोमोपीर अवतारी पुरुष गुरु शरणे ज्या तारे रोम अवतारी पुरुष गुरु शरणे ज्या तारे ओमा तमे बधाय गुरु शरणे ज्या अवतारी छो पण आ तो अमारे गुलाबराम हता એટલે કે હું બેઠો તો અને ઓગણવાડીની બેનો આવતી હતી એટલે અમારા ઘરે કે હતા ને બૈરા ને બૈયો છોડીઓ ને બધું હમું કરવા માંડી
એટલે ગલાબજી પૂછું કે ચમ આમ બધું ઉતવાલ કરો છો, વાળો છો ને બધું હમું કરો કે બેન્યો આવે છે. તાર કે તમે કોણ છો? એ આવી બેન્યો છે તાર તમે કોણ છો? આ કેટલે ફેર કેટલે પડ્યો તો આ ભૂલી ગઈ છે કે આ ભૂલ થઈ ગઈ છે, બીજું કોઈ નહીં. આ બધા અવતારી પુરુષ છે, જે ગુરુ શરણે ગયા ને બધા અવતારી પુરુષ છે. અને એને ગુરુએ અમર બનાવ્યો, અમર બનાયો રે ગુરુએ મને અમર બનાયો રે, મારો સતગુરુ દિન દયાળ ગુરુએ મને અમર બનાયો રે. એ અર્જુન, હું અજર અમર છું એવો તોય અજર ને અમર છે, તારો નાશ થાય એવો નથી. પણ તને તું મને ભાળતો એટલે અર્જુન ખડખડ હવા મળ્યો કે મારે હોમે ઉભા ઉભા વાત કરો છો, મારા સન્મુખ ઉભા વાત કરો છો, તમે કહો તું મને ભાળતો નથી. આ તો હું મોનું શિરીષ, એ ભાળે એ બીજું છે કે હું નથી. અને તારે મને જોવો હોય તો તત્વવેતા મહાપુરુષના શરણે જઈને દેવીય દ્રષ્ટિ મેળવ, અને દેવીય દ્રષ્ટિથી તું મારા દર્શન કરી શકે. આ તો જોવે ને તો મારું રૂપ છે, પણ મારા સ્વરૂપના દર્શન કરવા હોય તો દેવીય દ્રષ્ટિ જોઈશે. દૂધમાં ઘી છે પણ મંથન વાળું બહાર નહીં આવે. ગમે ઓગળી ફેરો જીની કણકી આવશે ને કે ઓગળી સોપડી નહીં થાય. અને ઊંઘશો તો દૂધ મેકાશે, જી મેકાશે નહીં, પણ મંથન થાય ને એનો જે તત્વ તરી બહાર આવશે એ તત્વ ને તાવામાં આવશે અને પાકો થાય પછી જીનું જી રહે. એમ આપણા બધામાં પરમાત્મા છે, એ વાત હાસી છે, પણ એનું મંથન કર્યા વાળું, એને લક્ષ્યમાં લીધા વાળું, એને વારંવાર જમ ઢોર ખાય પોટકો ખાઈ જાય ના વાગોળે ચમ થાય, અપચો થાય તો હવાર વાપરાઈ જાય ના વાપરાઈ જાય. એમ આપણે એને વારંવાર વારંવાર માળા નેસી સડે પડે ને ઊંસી સડે નેસી ઉતરે, એમ ઓમ સોમ નહીં. એ મણકાની માળા ચાલુ કરવી પડશે, પેલી ને હો એમાં ભગવાન હોત તો મણિયારા વેશ હોત, એને હકવાલ ના લો ફેરવા ગયેલો તમને ભગવાન મળી જાય. મૂર્ખે જઈને માળા મૂલવીને મૂકો છો છે મણિયારો. હે મૂર્ખો શું જોણે માળામાં ભેંસને લઈને હાર પહેરાય જઈ બેઠી ગારામાં, એને શું કરો તાર? આશીર્વાદ ભાગવતો છો તો હરી હરી ના કે ખરા? આ સમજણ ની વાતો છે. કબીરે કીધું કે મેં તો નુરીજન માળા ફેરી. હારી મણકા વાળે એ તો કોઈ કરવી નથી, અને એ તમે ગમે એટલી ફેરવો તો એમાં તો કોઈ નીકળવાનું નથી. પણ એ આ મેં કીધી માળા યાદ. એ અર્જુન, તારે મારા દર્શન કરવા હોય તો તું એ મેં કીધું એ તત્વવેતા એટલે તત્વવેતા કે કેવો હોય? અર્જુને પૂછવું, આપણે તો ગુરુ મહારાજ ને કોઈ પૂછતા જ નથી. જિજ્ઞાસુ હોય પૂછી લે તરત. એને કોક જોણવું છે એને જિજ્ઞાસુ કહેવાય, એને કોક જોણવું છે એ જિજ્ઞાસુ કહેવાય, જેને કોઈક મેળવવું છે એ પણ જિજ્ઞાસુ કહેવાય. જેને ઊંચી ડિગ્રી મેળવી છે ને રાત દાડો મહેનત કરીને થાય, એમને ના થઈ કે નિહાળી અને ડોક્ટર કે હકીમ કે કોઈ બી થવું હોય તો એને રાત દાડો ભણવું પડે. આ તબલા શીખવો હોય તો એ મજૂરી કરવી પડે. ભાવશંકભાઈ એમને મેળ આવતો નથી. એટલે કે 52 તત્વનું જ્ઞાન હોવું જોઈએ. એક જે ગુરુ ધારણ કરે ને એને 52 તત્વનું જ્ઞાન હોવું જોઈએ. કયો તત્વ કયો કોમ કરે છે એનું જ્ઞાન હોય. 52 એમને ગણ્યા હાટે ના મેળાવે, ગણિત પડતા કરે હાટે મેળ ના આવે. કયો તત્વ કયો કોમ કરે છે અને અંદર પોષ વિષય પડ્યા છે એ પણ તત્વમ ગણાઈ જાય છે. અને પોષે પોષ વિષય છે ને એ વિષય જો થઈ જાય ને તો જ્ઞાન ઇન્દ્રિયો થઈ જાય. પોષે પોષ વિષય જેડે પોષ ઇન્દ્રિય જેડે પોષ વિષય પડ્યા, શબ્દ સપ્રસ રૂપ રસ ને ગંધ. આ હુજવા દેતા નથી મોણોને કોઈ. એનો કોઈ એનો નિવારણ કરનાર હોય તો ઠંડુ પડે ને કે ઉકળે જ જાય. આમ દૂધ ઉકળે અને ઉભરણ આવતું હોય મથુરજી તો જેતવા આખો કરે પાછું પડે પાછો તો ને તો ઉભરણ બે હકે, પણ કદી આખો કરે તો
ઉભરાઈ જાય એટલે આ મહાપુરુષો પાછું તોડે છે. જગત આખું ઠેલે છે, મહાપુરુષો પાછું તોડે છે. કેમ કે ઉભરો બેહારવો છે તમારો. હું કોક છું, હું કોક જાણું છું, મને કોક આવડે છે. આ બધું એનામાં પોસ પડ્યા છે. અહમ પોસ આવી રીતના પડ્યા છે. એટલે આને દૂર કરવા માટે મહાપુરુષો પાછો પાડે કે તું જે કરી રહ્યો ને અવળો જોઈ છે. થોડો તત્વવેતા મહાપુરુષ 52 તત્વનું જ્ઞાન હોવું જોઈએ. પછી વળી બોલ્યા પરમાત્મા કે તું બ્રહ્મનિષ્ઠ ના શરણે જા. અર્જુને વિચાર કર્યો કે વળી તત્વવેતા એ બ્રહ્મનિષ્ઠ એટલે બ્રહ્મનિષ્ઠ કેવો હોય? સોટીથી પોની બ્રહ્મનું જ્ઞાન. હાકર હળંગ બેઠી હોય, શેલરી માંથી બેઠી હોય, બળી છે મથી હાકર શેલરી માંથી બળી જાય કે એના માથે સોટીએ છે. રહમોય છે એટલે સોલવી પડે. અને હાકર ને જોય ઉદાસી મોટો અડાડો નહીં બેઠી હોય અને સોલવી પડે. અજ્ઞાન ઉતરી જાય તો પછી તમારે કોઈને પૂછવું પડે. અજ્ઞાન માટે ને અગ્રાબા તો જ મેળ આવશે, ન કે અમને મેળ આવશે નહીં. એને તમે સોલી નો શેલરી તો મેઠી લાગશે, ન કહો સાચા હાટ મેળ ના આવે. અને ગોઠ આવે ખારી. વાહ ભાઈ વાહ, તારે ગોઠું કાઢવાની છે. નડે છે ગોઠું, જબર શબ્દ લાવ્યો. ગોઠું જ નડે છે, બીજું કોઈ નડતું નથી. જબર. પાછા મહાપુરુષ કૃષ્ણ બોલ્યા અર્જુન ને, હે અર્જુન, બ્રહ્મનિષ્ઠ પછી 52 તત્વનું જ્ઞાન એટલે તત્વવેતા, બ્રહ્મનિષ્ઠ અને બ્રહ્મસૂત્રી ના શરણે જા. એટલે વળી અર્જુને કીધું કે આ વળી તમે તો બીજું લાયા. બ્રહ્મસૂત્રી એટલે શું? પુસ્તકના પુરાવા આરે વાત કરે. આપણા પુરાણો છે ને એના વેદના પુરાવા આરે વાત કરે એ બ્રહ્મસૂત્રીય કહેવાય. તો કે આ ત્રણ ગુરુ હોય તો મેળ આવે કે ના? ત્રણ ગુરુ નહીં, આ ત્રણે લક્ષ્ય એકમાં હોવો જોઈએ. તો કે મારે ચોય જાવું નથી, તમારા શરણે જાવું છે. અને મને વિરાટ સ્વરૂપ ના દર્શન કરાવો. તમે કોક હું અણુ છો, હવે મારે જોણવો છે. તમે ચમચમ છો. વિરાટ સ્વરૂપ બતાડ્યું, બધા અગ્નિ ઇનામ બતાડી, જળે ઇનામ બતાડી. આ વિરાટ સ્વરૂપ બેઠું છે. આ બેઠું એ બધું વિરાટ સ્વરૂપ છે. તમે જોઈ ભગવાન જો તો તમને વિરાટ સ્વરૂપ દર્શન થાય. અને જો ફુંગરણ આવતું હોય તો હજી વિરાટ સ્વરૂપ સમજણું. આ ચોથા આયાનું આર્યા પેલા છે ના આર્યા છે તો વિરાટ સ્વરૂપ નથી દર્શન. તો હજી જાતિ ભાતિ નું દાગીને ફસાઈ રહ્યા. હજી હોનું દેખાણું. હોનું દેખાય તો મેળ આવે, દાગીનો દેખાય તો ઉધી મેળ ના આવે. તમે પાળો દાગીનો, હોનાર પાળે હોનું. તમે ટૂંપીઓ વેસવા જો કે મારે હોનાર ને કોક શેઠા ટૂંપીઓ મારે વેસવો છે, મેલો હેઠો હોય તરત જ ભાઈ વેસવાનો છે કે હા એને ફેદું તમે કોક નાખો એટલે તો ઢૂચી પડે. હીરાય નોખા કાઢે, રેણે નોખું કાઢે, કાળીઓ નોખો કાઢે, ત્રોબુ નોખું કાઢે, પછી એનો તોલ કરે. પછી કે તમારે 2 તોલો હોનું છે. એને હોનું કાઢ્યું કે તમે વેસવા શું આયા? એ ટૂંપિયા નાડ્યો છે. અત્યારે ટૂંપિયો વેસાય? ટૂંપિયો કોઈ લે ને હો? ટોપીઓ ના વેસાય. એ તો જે વેસાતો હે વેસાય. આ તો એનું જ્ઞાન હોવું જોઈએ. સંતના શબ્દના ઓઠે ઓઠું છે અને એ ઓઠું એકોર કરી શકો તો તમે એને જોઈ શકો. નકે મેળ ના આવે. ભાત ઢોચેલું છે એમાં શું છે એ તમે જાર ભાત છોડો તો ખબર ન કે અમને ખબર પડે ના કે ભાત છે એમ ખબર પડે, પણ ભોય શું છે એને જોવું પડે તો મેળ આવે. એમ સંતનો શબ્દ શું કહેવા માંગે છે અને તમારે અનુભવ કરવો પડશે. અને અનુભવ તમારો ન પોકે તો તમે મહાપુરુષને પૂછી શકો. આપણા ગુરુ મહારાજ ને આપણે વ્યાજ જોડે પૂછી શકે ગુરુ મહારાજ આનું શું થાય? હે ગુરુના શબ્દને પૂછવાની આપણે ફરજ છે અને ગુરુને કહેવાની ફરજ છે.
પછી તો જો કોઈ ગુરુ ચેલા એવું કોઈ છે જ નહીં. એક ડાલ પર દો પંખી બોલે, કોણ ગુરુ ને કોણ ચેલા, ઉડી જાય પંખી સોજ પડે તને હાથ में બેઠી ચકલી રોઈ, ચલ ચકવા ઉન દેશ જઈએ જો રાત દિવસ ના ભાવશે કોઈ રાતે ના દાડો ના એ શું હોય છે હે આ સાખી આપને બોલી સંતે ये राज के कोई ये ना હોય એમ કીધું, રાતે ના હોય કે દાડો ના હોય તો અહીંયા કોક હશે તાર બોલ્યો સંત કબીરે કીધું અખંડ ધણી તારું નો બીજો મારે ખંડ ભર્યો મેરું આશે માન ખંડ ભર્યો મેરું પર વાત બ્રહ્માંડે ખંડ ભર્યો. આ બ્રહ્માંડ માં કે ભર્યો બધે આવા ભર્યો બધે અખંડ એ ખંડિત થાય ઉગે હાથ में ખંડિત છે કે ઉગે છે હાથ में છે એટલે ખંડિત શું કે આ ઉગે ને હાથ में ને એની વાત છે, મરે ને કે જલમે ને એની વાત છે. બાવસિંહ ભાઈ મરે હોય નથી કે જલમે હોય ને અખંડ અજવાળ એને દીવા કરવાની કોઈ જરૂર એને અંધારું નથી. તમારી શ્રદ્ધા પૂર્વક તમારા ઘરમાં તમે દીવો કરો તો તમારા ઘરનું વાતાવરણ સારું રહે. ભગવાન ને દીવો જોઈતો ભગવાન પોતે જ જ્યોતિ છે, સ્વયં જ્યોતિ પ્રકાશ છે, એને દીવો શું કરવો એ ઉગતું નથી કે આથમતું નહીં, એને શું કરવો દીવો? એ તાર ભજન કોણ કરી શકે? કોઈ જાતિ વાળો ના કરી શકે, ભાઈએ ના કરી શકે, ભાઈએ ના કરી શકે, કેવળ મનુષ્ય છે. અર્જુન મારી ભક્તિ કેવળ મનુષ્ય કરી શકે, બીજું કોઈ કરી શકે? જાતિ વાળો એને કે નર કે નારી કે હું કોઈ ભજન કરી શકે? કેવળ મનુષ્ય મારું ભજન કરી શકે. આપણી ગીતા પુરાવો હાલે અને મનુષ્ય જ ભજન થાય. એક રાજા બેઠો તો બેઠે બેઠે વિચાર કર્યો કે મહાપુરુષો વાતો કરે છે. હંજભાઈ મહાપુરુષો એમ કહે છે કે બધે પરમાત્મા છે અને કોઈ એક કહે છે, કોઈ કહે છે જીવ ને આત્મા બે છે, કોમાં નક્કી શું કરવું? એટલે સંતોને હાજી પૂછે કે આત્મા એક છે કે બે? જો તમે એનું ઠેકાણું બતાવો તો ચોર રહેશે. બીજો શબ્દ આવ્યો અને ત્રીજો શબ્દ મારો એ છે કે આત્મા રહેશે તો શું કરે? કોણ ક્યાં અમો દેવા ઘડાઈ ગયા પડે એને તો પૂર્યા પરા ના હોય. પાછા ભેળા કરે ને પાછા છોડી મેલે અને બીજા લાવે નવા. એમ કરતા કરતા કોઈ મહાપુરુષ ને જોણશી હાસાય હોય ના હોય એમને ઓલો કેમ હોય એમ કોઈ તો હોય. મહાપુરુષ જ્યાં મહાપુરુષ જઈ અને કીધું કે ભાઈ તારે આ પૂછવાનો અર્થ શું છે કે મારા ત્રણ શબ્દના જવાબ જોવે. મારા ત્રણ વસન પડ્યા છે અને એનું એકતા કર્યાલું હોય તો આ કે મારે કર્યાલું છે પણ આ પૂરાય બધે છોડી મેલ કેમ ના છોડું? પેલા જે મેલ્યાયો છું ને એ બધા લાવું અને 8 દાડા તમે હોય ને 8 દાડા તમને એક સાકર આલો તમારી સેવા કરશે. 8 દાડા બધાને ભેળા કર્યા એટલે રાજા એ યુક્તિ કરી. પેલી તો સેવક ને કીધું પેલો હારે આયો તો એને કે ભાઈ તું મારા લુગડો પહેર અને તારા મને હાલ ને તારે એમ કહેવાનું મારો સેવક જવાબ આલજે. પેલો કે મારું કહું નથી બાપુ હાર્યું અને હેડો રાજમાં હવે બધે ભેળા કર્યા. રાજા બોલાવે છે બેઠા કે બોલો આત્મા એક છે બે કે તારા ભંડારા મોચી શીખ નથી કે છે તો થાળ ભરીને મગાય. સખી વાલા ની વાત શું વખોણીએ રે નથી વગાડો એ એની જુગતી જોરાવર જોણીએ રે સખી આજ નીકળી સરળિયામણી. આ રળિયામણી હાલ હેડે રેડી હો, કાલની વાત ના જોતા. જે આ ઘડી હેડે છે ને એની વાતો મહાપુરુષે કરી છે. પછી મોચી લાયા થાળ ભરી માચમાના હોમે મેલે કે બીજો થાળ લાવો. થાલો એક ભર્યો લાવો તો એક થાલો લાવો. પાક્ષીમાં થાલો લઈને મેલો કે મહારાજ ને કીધું કે ઉતરો ગાડી બધા નેતા હોય આવો આ મોચી ગણો
રાધા એક મોચી ઉપાડી અને પેલા ઠાલા થાળમાં મેલ્યું અને બીજું ઉપાડવા જાય એટલે કીધું રાધા મોચી જેટલા છે કે થાળ ભર્યા પણ ઓમ જેટલા છે કે એક તાર હવે બીજું શું કેમ લેવા જોઈએ છે મોચી નો આમ તો એક છે કે એ તો ચેડા ચેડા જુદો પાડે એટલે તમે થાળ ભરે દેખાય પણ નોમ શું છે મોચી બીજું મોચી છે જ નહીં કે વાત બરાબર તો આચમાં એક છે કે મને કબૂલ થાય છે પણ આત્મા એક છે પણ રહેશે છે કે તારે લે લે કરવું છે મને કોઈ આલવું છે માચમાં શું કીધું તારે લે લે કરવું છે મને કોઈ કે આલવું છે માકો તાર કે મને ભૂખ લાગી છે દૂધ લાય ગ્લાસ ભરી આ એ જુગતી બડી જુગતી કરી સંત કોઈ દાડો હોમો ના પડે હોમો થાય તો ના મોનું સંત જો ફૂંગરણો તો પટી ગયું હું એન કન હાર્યું કોઈ છે ખાલી પાત્ર પહેર્યું તો ભવાયો રાતનો રાજા થાય કે ના થાય ભવાયો રાજે રાજા થાય હવારમાં સોપડો લઈને ઉઘરણું કરે તો રાજા છે ભિખારી છે એન કને રાજાનું પાત્ર જ કર્યું ખાલી રાતનું હે એટલે ખોટું પાત્ર હોય તો પકડાય ને એમાં કોઈ મીન નથી પાછું દૂધ લાયું દૂધ લઈને આવેલું એટલે માચમાં ઓગળી ફેરવવા માંડ્યા કે પીરો ને જવાબ આલો એટલે કીધું કે રાજન કે હા આ દૂધમાં ચીજ એક નથી કે છે તો કે ગોતું શું માચમાં શું કે ગોતું શું એટલે રાધા બોલ્યા કે એમ ગોચે ચડતું છે તાર તમે આમ જીમો ઓગળી ફેરો પેલા દૂધમાં ઓગળી ફેરો કોઈ ચીની કણીએ જો અડે ખરા આમ અડે ખરી અત્યારે મેં કે ચીની આવે એટલે રાધા કે મંથન કરવું પડે કે તારામાં ભગવાન છે પણ તારે તારું કોક મંથન કરવું પડે અને તારે જિજ્ઞાસા જગાડી અને એનું કર્મ કરવું પડે કર્મ વર્તન વિશ્વ કર રાખા જોહી કર્મ કર્યા એસા ફળ સાકા તારું કર્મ તો સુધારે તન તારી ઓળખાણ થાય ન થાય ને બોલે તારા પરમાત્મા છે કે નથી કે છે તો કે બાપુ છે તો શું કરે છે અમારો ત્રીજો છેલ્લો પ્રશ્ન કે છે તો શું કરે છે તો કે જો તારે એ સમજવું હોય તો હું કોઈ એનો ઉતરાય તારે લેવાનું છે કે હાલવાનું છે કે મારે લેવાનું છે કે લેનારાનો અચમ હોય કે ઓમ અને હાલનારાનો ઓમ તો કે લેનારો ચોય બે કે બોય અને હાલનારો ચોય બે કે ઉપર તો ઉતરી જા ને સો ગાજી ઉપર તો ઉતરી જો મહારાજ ગાજી ઉપર આ તારથી રાજાના મહારાજા છે હો આરી ગાજી ઉપર મોદી ના બેસી શકે આ ભલે ગોદડાની ની પણ જ્ઞાનની ગાજી હોય લલુ પંજાનો કોમ નથી હો અને બે તો રહી ના શકે ઘણા દાડા જો કદાચ બેહી જો હોય તો ટચી શકે નહીં એટલે બોલ રાજા મારો ભગવાન શું કામ કરે તાર જોવાનું છે કે હોય કે બોલ રાજાને રોક બડાય ને બહુ ભગત હતો ને ગાડી ઉપર હું રાજા થઈ બેઠો મારો ભગવાન ના કરે પેલે બે કોઈની બુટ્યું ચાલી વાત હાસી છે હે રોડપતિ ને કરોડપતિ કરે કરોડપતિ ને રોડપતિ કરે આ ભગવાન મારો કોમ કરે છે સદગુરુ ભગવાન કી જય આ પરમાત્માની આવી સંતોની જુક્તિઓ છે પણ એને સમજવી કાઠી જો વાતો મોની ના આ મહાપુરુષે શું કીધું છે એમાં શું કોક રહસ્ય છે એને તમે યાદ કરો અર્જુન યાદ એ અબાદ ને ભૂલ્યો તો મને યાદ છે તને યાદ નથી તું અવતારે અવતાર મારા ભેળો છે જેટલા મેં અવતાર લીધા ને એમાં તું હાર્યો હાર છે પણ તારું કર્મ નર નું છે ને મારું નારાયણ નું છે એટલે તું કર્મ થી પુરુષ થઈને બેઠો છે અને હું નારાયણ છું તું નર થઈને બેઠો તું હજી મને જીઓર મોને છે હું તને એવું કોઈ મોનતો હોનામાં દાગીનો છે પણ હોનામાં દાગીના હોનું છે પણ હોનામ દાગીનો નથી એ અર્જુન આખા વિશ્વમાં હું વ્યાપક છું પણ વિશ્વ મારામાં અને વિશ્વ મારામાં હોય હું ભગવાન કેવરું ને એમ જો આપણે જો ઉદી વિશ્વમાં વિશ્વ વળજી રહ્યા જળમાં કમળ જમ જળથી ને આરું આવું સમજે તો સંસાર સીજ તાકે ભાઈ હરિના નામની ટેક તમે જાલો પડે તો ભૂષણ ભોજન ગારામ તો કમળ પ્રગટ થાય પણ તમે એને ગારામ ગાલો તો ડાઘ ના પડે પોણી ઉપર રે જેમ વાયરો આવે એમ ફરે પણ તમે પોણી લઈને ડૂંચી મારો તો મેલજો તો ફટ જઈને બહાર આવે
આ સંતો તમને આ મહાપુરુષો શીખડાવે સંસારના વ્યવહાર તમામ કરો પણ મોય ડૂબી મત જો ડૂબા તો જ્યાં ના મળ્યું બહુ સાગર તરવા ખાડીમાં ખૂપાવીશ ને તરી શકે તો તું તરી જા બીજાને ડૂબાડીશ તારા મારા ગળે ઓબો ઉસેર છે જો પુરાવો તો હોય આપણે ના આલ્યો છે પણ આપણે ઓમ કરો તારા મારા ગળે કીધું છે ને આપણે ઓમ કસ મસ્ત જો તારા મારા ગળે હવે ગાવા વાળા શું છે કે અમે મહાપુરુષો મૂકો છો મહાપુરુષ શું છે અમે ઓમ કર ના ના હું કો બીજે કોઈને કેવું નથી પોતે સમજી દો કોઈ બીજાને કોઈ કાલવી અરે આ તો આ શબ્દ અમે મેલ્યા છે અને શબ્દ ચો પડ્યો છે તાર અહીંયા જ પડ્યો છે કે ઓમ ઓમ આ ભાઈ શોખમાં કબીરે કીધી રો પડ્યો મેદાનમાં અંધા લશ્કર આ મેદાનમાં હીરો પડ્યો જેને લેવો હોય ને આ હીરા બધા મેદાનમાં વેર્યા છે પણ અમારા ઓછા ના થાય લે અને લીલા લેર થાય એ કે ઓછો થાય નહીં તારા મારગડે ઓબો ઉસેર દે બાગ બીજાનો બગાડીશ ને એના ફળ તું નીચ જમજે પડે એનું મૂળું ખાડતો જો તમને જોય તૃષ્ણા સુપી હોય એની ખોદણી કોઈ દાડો કરવી ગમે યારે પાણી પીધું ને યારો મહાન છે એ આરો છે ને આરાને આપણે પૂજવાની જરૂર છે પેલા કંઢિયા નિર્વણ કુવા ગાળતા બસ નિર્વણ વધાવવું હોય ને તો પાણી છે મળી ઘડામાં કે સોટલા ચોય તો ઘડે તોય કે પાણી તોય તાર આયા ઘડા છે તમારે હવે પૂજો એટલે ભેળું પૂજવું પડશે અને એના ભેળો પાણી પૂજાય હોય એના ભેળો પરમાત્મા પૂજાય ને પૂજાય ના કે એ તમે મૂર્તિ સોટલો કરો તો એ ભગવાન ને થાય છે આ મૂર્તિ કરો તો એ એના ભેળો પૂજાય ને તમે આવગો પૂજવા તો ચોટીલું એને કરી કો એમ છે સમજવું પડશે હે અર્જુન હું જાણવામાં આવું જોવામાં આવું ને સમય પહોંચો છે આવો પ્રોગ્રામ જે રાખ્યો આજનો યોગ મેળ્યો એમાં આજે જો ઉસ્તાક પણ એમનો સાઉન્ડ જબર ઉસ્તાક નો વાજંત્ર જબર અમારે વિડિયો શૂટિંગ લેવા વાળા પણ એ ભજનિક છે ભજન એવું બોલ્યું ઘણો પણ એવો વગાડે છે એટલે આવા જુવાનને પણ કોટી કોટી વંદન અને તમે ઓમાં આયા એટલે અમે તો બહુ રાજી છે જેમ કે આના કે મોબાઈલ ની દુનિયા આવી છે અમે તો બબે વાજે છે સાહેબ તો ખોતરતા હોય વાડે માથે તો કળ છે ભોયતું આવશે ખબર જ હોતી નથી પણ તમે આ લાઈન માં આયા તો તમને પરમાત્મા ખૂબ સુખી કરે એવા અંતરના આશીર્વાદ એ કોણી બોલી અને મારી વાણી વિરામ આપું છું અને જે આ કાર્ય કર્યું એમને પરમાત્મા શક્તિ કળા લાવે તમે બધા મને ઓભળ્યો એટલે તમારે પરમાત્મા ખૂબ લીલા લહેર કરે આવા અંતરના આશીર્વાદ આલી મારી વાણી વિરામ આપું